વંદે ગુજરાત। नमस्कार। आजना आ वर्च्युअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन में वाइसेकथी हूँ मयूर अतिला राठोड़, कॉम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर ITI आमोद आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज આપણે જાવાસ્ક્રિપ્ટના ઓપરેટર વિશે માહિતી મેળવીએ। તો જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં કયા કયા ઓપરેટર યુઝ થાય છે, એનો પ્રેસિડિંગ એનો ક્રમાંક કયો છે, જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં કયો ઓપરેટર પહેલાં આવે, કયો ઓપરેટર પછી આવે, તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ। તો સ્લાઇડ પર આપણે જઈએ। ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઓપરેટર। तो સૌથી પહેલાં ઓપરેટર એટલે શું? ઓપરેટર એટલે એવો સિમ્બોલ છે જે કમ્પાઇલરને કોઈ ખાસ પ્રકારની ગાણિતિક ક્રિયા, સરખામણી અને લોજિકલ કાર્ય કરવામાં મદદ કરે, તે ઓપરેટર થયો કહેવાય। જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે ગાણિતિક પ્રક્રિયા એટલે સરવાળો, સરખામણીની પ્રક્રિયા એટલે એ કોઈ એક વેલ્યુની બીજી વેલ્યુ સાથે સરખામણી, અને લોજિકલ કાર્ય એટલે ઇફ આપણે જોયું તેમ અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે ઇફ એની વેલ્યુ એટલે એ બી એક જાતની સરખામણી થઈ છે, પણ એમાં આન્સર લોજિકલ આવે છે, એ 0 अथवा 1 स्वरूप अथवा ट्रू अथवा फॉल्स स्वरूप में। तो जावास्क्रिप्ट में आपणे जे ऑपरेटर विषे आपणे आज भणवाना छे तेमां पहेलो छे एरिथमेटिक ऑपरेटर, कम्पेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर अने स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो एक पछी एक ऑपरेटरनी आपणे माहिती केळवीए। सौथी पहेला आपणे लईए कि एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो एरिथमेटिक ऑपरेटरनो उपयोग शेना माटे थाय छे? तो एरिथमेटिक ऑपरेटरनो उपयोग गाणितिक प्रक्रियाओमां मदद करवा माटे थाय छे। गाणितिक प्रक्रिया आवे एटले कई कई प्रक्रियाओ के एडिशन एटले सरवाळो, सब्सट्रेक्शन एटले बादबाकी, मल्टिप्लिकेशन एटले गुणाकार, डिविजन एटले भागाकार अने मॉड्यूलो डिविजन एटले भागाकार वत्ता जे शेष वधे ते प्रक्रिया। तो आ बधी प्रक्रियामां आपणे एरिथमेटिक ऑपरेटरनो उपयोग करता होय छे। हवे एरिथमेटिक ऑपरेटरने पण बे भागमां वहेंचवामां आवे छे, बाइनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर अने यूनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर। बाइनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर में बे ऑपरेंड होय छे, लेफ्ट ऑपरेंड वच्चे ऑपरेटर नी साइन अने राइट ऑपरेंड। आमां ऑपरेंड एटले एक्जाम्पल तरीके जो कि A + B छे, तो A ए लेफ्ट ऑपरेंड थयो अने B ए राइट ऑपरेंड थयो, अने वच्चे ऑपरेटर नी साइन छे प्लस। तो ऑपरेंड नी बी वेल्यू होय छे, A नी वेल्यू हशे कोई अने B नी वेल्यू हशे। ऑपरेंड नी वेल्यू लेफ्ट ऑपरेंड अने राइट ऑपरेंड। हवे एक्जाम्पल तरीके जो तो ऑपरेटर प्लस है तो एनु एडिशन तरीके यूज थाय छे एरियो, अने एक्जाम्पल तरीके आपणे कर्युं छे कि 3 + 5 एटले 8 जवाब आव्यो। सब्सट्रेक्शन में 5 - 3 एटले 2 जवाब, एटले आ ऑपरेटर आपणा एरिथमेटिक कार्य में यूज थाय छे। मल्टिप्लिकेशन में तमे जोई शको छो 5 × 3 નો સરવાળો 15, डिविजन में 0.5 अने मॉड्यूलो डिविजन एटले 5 ने 2 वडे भागता जे शेष बचे ते। तो आ एरिथमेटिक ऑपरेटरनो उपयोग आपणे आवी गाणितिक प्रक्रियाओमां प्रोग्रामिंग दरमियान करी शकीए छीए। हवे यूनरी आ आपणे जो बाइनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर जेमां बे ऑपरेंड होय छे। हवे आपणे जोईए कि यूनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर। यूनरी एरिथमेटिक ऑपरेटरमां फक्त एक ज ऑपरेंड होय छे, एनो उपयोग थाय छे ऑपरेंड अने ऑपरेटर। जेम के एक्जाम्पल तरीके अहींया ऑपरेंड ए छे अने ऑपरेटर छे 2 + साइन। बीजो एक्जाम्पल एवो छे कि ऑपरेटर अने ऑपरेंड, एमां शरूआतमां एक्जाम्पल तरीके शरूआतमां ऑपरेटरनी साइन छे अने पछी ऑपरेंड छे। तो आ प्लस ऑपरेटर अने माइनस ऑपरेटर ए इन्क्रीमेंट अने डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहेवाय छे। एटले एक इन्क्रीमेंट प्लस एटले वेल्यू 1 में वधारो करे एटले 3 नी वेल्यू 4 थाय, एक्जाम्पल तरीके अने 5 नी वेल्यू 6 थाय। जे डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक घटाडो करे कि 5 नी वेल्यू 4 थाय, 3 नी वेल्यू 2 थाय। हवे यूनरी ऑपरेटर में बी जे लखवामां आवे छे कि A++ तेने पोस्ट इन्क्रीमेंट, जो कि ऑपरेंड पहले लखवामां आवे अने ऑपरेटर पछी लखवामां आवे। जेम कि आ उदाहरण तरीके लखेलुं छे कि A++ माने ऑपरेंड पहले लखेलो छे अने ऑपरेटर पछी लखेलो छे, तेने पोस्ट इन्क्रीमेंट कहेवामां आवे छे। ते पहला वेरिएबल ऑपरेट थशे अने पछी एमां वधारो थशे। अने पोस्ट डिक्रीमेंट ते कि वेरिएबल ऑपरेंड पहले लेवामां आवे छे अने ऑपरेटर पछी लेवामां आवे छे, अने पोस्ट डिक्रीमेंट कहेवामां आवे छे। एटले पहले वेरिएबल ऑपरेट थशे अने पछी घटाडो थशे। हवे जो ऑपरेटर ऑपरेंडनी आगळ लखवामां आवे तो तेने प्री इन्क्रीमेंट कहेवामां आवे छे। पहला केसमां के ++A छे तो इन्क्रीमेंटनी साइन छे, तो ऑपरेटर पहला छे अने ऑपरेंड पछी छे। ऑपरेंड एटले A अने ऑपरेटर एटले ++नी साइन, तो एने प्री इन्क्रीमेंट कहेवामां आवे छे। प्री इन्क्रीमेंटमां पहले वधारो थाय छे अने पछी वेरिएबल ऑपरेट थाय छे। ते रीते प्री डिक्रीमेंटमां पहले घटाडो थाय छे अने पछी वेरिएबलने ऑपरेट करवामां आवे छे। हवे आ थी आपणा एरिथमेटिक ऑपरेटर यूनरी अने बाइनरी अने यूनरी में।
હવે જોઈએ કે કમ્પેરિઝન ઓપરેટર. કમ્પેરિઝન ઓપરેટરનો ઉપયોગ બે ઓપરન્ડને કમ્પેર કરવા માટે થાય છે. એટલે કોઈ બી બે ઓપરેન્ડની વેલ્યુ કમ્પેર કરવી હોય તો કમ્પેરિઝન ઓપરેટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા એ અને બીની વેલ્યુ કમ્પેર કરવામાં આવી છે કે એની વેલ્યુ બી કરતાં નાની છે, એની વેલ્યુ બી કરતાં નાની કે સરખી છે, કે એની વેલ્યુ બી કરતાં મોટી છે, એની વેલ્યુ બી કરતાં નાની કે મોટી છે, અથવા એની વેલ્યુ બી કરતાં બી જેટલી છે. આ જાતના કમ્પેરિઝન થયા, એ અને બી વચ્ચે કમ્પેરિઝન થયા. હવે કમ્પેરિઝન ઓપરેટર ઘણા બધા છે. જેમ કે પહેલો છે લેસ ધેન ઓપરેટર, બીજો લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ ઓપરેટર, ત્રીજો છે ગ્રેટર ધેન ઓપરેટર, ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ ઓપરેટર અને નોટ ઇક્વલ ટુ ઓપરેટર. આ બધી ઓપરેટર કમ્પેરિઝન ઓપરેટરની સાઇન છે, જે અલગ અલગ વેલ્યુને પોતાના પ્રમાણે કમ્પેર કરે છે અને એ પ્રમાણે આપને આઉટપુટ આપે છે. કમ્પેરિઝન ઓપરેટરના જવાબમાં ફક્ત બે જ વેલ્યુ હોય છે, ટ્રુ અને ફોલ્સ. એ કોઈ બી વેલ્યુ કમ્પેર થાય તો આપણને લોજિકલ જવાબ મળતા હોય છે. કારણ ટ્રુ એટલે નોન ઝીરો અને ફોલ્સ એટલે ઝીરો. હવે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ કે એની વેલ્યુ 10 છે અને બીની વેલ્યુ 5 છે. હવે પહેલું સ્ટેટમેન્ટ છે કે એ ગ્રેટર ધેન બી, તો એની વેલ્યુ બી કરતાં મોટી છે. જો મોટી હશે તો જવાબ ટ્રુ આવશે. તો આ કન્ડિશનમાં આપણો જવાબ ટ્રુ આવશે, કારણ કે ડાબી સાઈડની વેલ્યુ જમણી કરતાં મોટી છે, કારણ કે એની વેલ્યુ બી કરતાં મોટી છે. ત્રીજાનો જવાબ ફોલ્સ આવશે, કારણ કે એની વેલ્યુ 10 છે અને બીની વેલ્યુ 5 છે અને આપણે કન્ડિશન એવી લખી છે કે એ લેસ ધેન બી, તો જવાબ ફોલ્સ આવશે, કારણ કે ડાબી સાઈડની વેલ્યુ 10 છે અને જમણી સાઈડની વેલ્યુ 5 છે. તો 10 તો મોટી થઈ કહેવાય, એટલે આ વેલ્યુ ફોલ્સ તરીકે આવશે. અને એ અને બીની આમાં જોશો તો એ અને બીની વેલ્યુ સરખી છે એવું કમ્પેરિઝન છે, તો જવાબ ફોલ્સ આવશે, કારણ કે ખોટો આવશે જવાબ, કારણ કે એની વેલ્યુ 10 છે, બીની વેલ્યુ 5 છે, તો બંને વેલ્યુ સરખી છે નથી, તો એનો જવાબ ફોલ્સ આવશે. અને ત્રીજું છેલ્લું કમ્પેરિઝન છે એની બીની વેલ્યુ સરખી નથી એવો થાય છે, તો જવાબ ટ્રુ આવશે, કારણ કે એની વેલ્યુ સરખી નથી, એની વેલ્યુ 10 છે અને બીની વેલ્યુ 5 છે, સરખામણી નથી થઈ, એટલે જવાબ આપણો ટ્રુ આવ્યો. હવે આપણે જોઈએ લોજિકલ ઓપરેટર. લોજિકલ ઓપરેટરનો ઉપયોગ એવી જગ્યા કરવામાં આવે છે જ્યાં એક્સપ્રેશનનું આઉટપુટ લોજિકલ આવતું હોય, જેમ કે ટ્રુ અને ફોલ્સ. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ કે અહીંયા ઇફ એની વેલ્યુ 0 કરતાં મોટી છે એન્ડ બીની વેલ્યુ 0 કરતાં મોટી છે, ઇફ એની વેલ્યુ 0 કરતાં નાની છે ઓર બીની વેલ્યુ 0 કરતાં નાની છે, અથવા એ અને બીની વેલ્યુ સરખી નથી. આ એક જાતના કન્ડિશન ચેક કરવા માટેના સ્ટેટમેન્ટ છે જે લોજિકલ ઓપરેટરમાં યુઝ થાય છે. લોજિકલ એન્ડ કહેવામાં આવે છે, જે એન્ડ સાઇન છે તેને લોજિકલ ઓર કહેવામાં આવે છે, અને ઇક્વલ ટુ સાઇન છે તેને લોજિક ઇક્વલ ટુ કહેવામાં આવે છે. હવે તેને જરાક આપણે વિસ્તારમાં સમજીએ કે જે એન્ડ ઓપરેટર છે તેને આપણે સાઇન તમને બતાવી છે ઓપરેટરની પહેલી રોમાં. એન્ડ ઓપરેટર માટેનું ટેબલ એવું છે કે જો બંને વેલ્યુ ટ્રુ હોય, ટ્રુ એટલે નોન ઝીરો વેલ્યુ, ઝીરો સિવાયની વેલ્યુ, તો જવાબ ટ્રુ આવશે. એન્ડ માટે જો બંને જ ઓપરન્ડની વેલ્યુ, ડાબી સાઈડનો ઓપરન્ડ અને જમણી સાઈડનો ઓપરન્ડની બંનેની વેલ્યુ નોન ઝીરો હશે અથવા ટ્રુ હશે તો જ જવાબ ટ્રુ આવશે. બાકી કોઈ બી કન્ડિશનમાં જવાબ ટ્રુ આવશે નહીં, ફોલ્સ આવશે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીં મેં લીધું છે કે એની વેલ્યુ 1 છે, બીની વેલ્યુ 0 છે. હવે કન્ડિશન શું છે કે બંનેની વેલ્યુ નોન ઝીરો હોવી જોઈએ. તો એની વેલ્યુ તો નોન ઝીરો છે પણ બીની વેલ્યુ 0 છે, તો જવાબ ફોલ્સ આવ્યો, કારણ કે કન્ડિશન ખોટી પડી. હવે ઓરમાં એવું નથી હોતું, ઓરમાં જરાક અલગ હોય છે. ઓરમાં કોઈ બી બંને એક ઓપરન્ડની વેલ્યુ નોન ઝીરો હોય તો જવાબ ટ્રુ આવે. કોઈ બી બંને ઓપરન્ડમાંથી કોઈ બી એક ઓપરન્ડની વેલ્યુ નોન ઝીરો. હવે આ કન્ડિશનમાં જુઓ તો એની વેલ્યુ 1 છે અને બીની વેલ્યુ 0 છે, તો એની વેલ્યુ 1 થઈ ગઈ, તો એટલે આ કન્ડિશન સાચી પડી, તો આના માટે આપણને જવાબ ટ્રુ મળશે. અને નોટ માટે જવાબ લોજિકલ વેલ્યુની વિરુદ્ધ જવાબ મળે છે. હવે ધારો કે આપણે પહેલી એન્ડ કન્ડિશન આમાં નોટ આપીએ, એની વેલ્યુ અને બીની વેલ્યુ કમ્પેર કરી છે લોજિકલથી, તો એનો જવાબ પહેલાં આવતો તો આપણો ફોલ્સ, પણ એનો નોટ થઈ ગયો તો આપણને જવાબ મળે. એટલે આપણી લોજિકલ વેલ્યુનો વિરુદ્ધ જવાબ લાવવા માટે આપણે નોટનો યુઝ કરીએ છીએ. હવે જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં બીજો ઓપરેટર છે સ્ટ્રિંગ ઓપરેટર. જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં ફક્ત એક જ સ્ટ્રિંગ ઓપરેટર છે જે બે સ્ટ્રિંગને જોડવા માટે યુઝ થાય છે. એટલે જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં ફક્ત એક જ સ્ટ્રિંગ ઓપરેટર સપોર્ટ કરે છે જેનો ઉપયોગ બે સ્ટ્રિંગને જોડવા માટે થાય છે. જેમ કે અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે જોયું છે કે સ્ટ્રિંગ 1 ઇન અને સ્ટ્રિંગ 2 ડીઆઈએ. હવે સ્ટ્રિંગ 1 સાથે સ્ટ્રિંગ 2 ઓપરેટર પ્લસની મદદથી જોડવામાં આવે છે અને આઉટપુટ તરીકે આપણને ઇન્ડિયા મળે છે. તો આપણે જે આ ઓપરેટર આજે જોયા
એરેથમેટિક ઓપરેટર, કમ્પેરિઝન ઓપરેટર, સ્ટ્રિંગ ઓપરેટર, તેના પ્રેક્ટિકલી ઉદાહરણ બી આપણે જોઈ લઈએ. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. આપણે એરેથમેટિક ઓપરેટરનું પહેલાં લઈએ કે એરેથમેટિક ઓપરેટર હવે અહીંયા આપણે બધું જે ભણી ગયા તેનો યુઝ કરશું. સૌથી પહેલાં આપણે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરશું કે વેર a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 33, બીજો વેરિયેબલ વેર b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10, ત્રીજો વેરિયેબલ વેર રિઝલ્ટ જે રિઝલ્ટને હોલ્ડ કરશે, અને એક વેરિયેબલ એ શું વેર ન્યૂ લાઇન વેરિયેબલ જે લાઇન બ્રેક કરવા માટેનો છે br. અહીંયા આપણે શું કર્યું છે કે વેરિયેબલ ન્યૂ લાઇનમાં આપણે br ની વેલ્યુ આપી. br એટલે લાઇન બ્રેક કરવા માટેનો જે વેરિયેબલ છે આપણે જેનો આગળ યુઝ કરશું. હવે ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રાઇટ રાઇટ કે આપણે a પ્લસ બી પ્રિન્ટ કરાવીએ કે a પ્લસ બીનો જવાબ અહીં લઈશું. બરાબર, અને રિઝલ્ટ તરીકે ઇક્વલ ટુ a પ્લસ બી, અને ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રાઇટ, અને અહીંયા આપણે રિઝલ્ટની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરશું વેરિયેબલ, અને ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રાઇટ, અને લાઇન બ્રેક કરવા માટે અહીંયા વેરિયેબલ પાસ કરશું ન્યૂ લાઇનવાળો. ઓકે, આ આપણે સરવાળા માટે લખ્યું. બાદબાકી માટે લઈએ કે ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રાઇટ કે a માઇનસ બી ઇક્વલ ટુ રિઝલ્ટ ઇક્વલ ટુ સ્મોલમાં લખવાનું, કેસ સેન્સિટિવ છે એટલે રિઝલ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a માઇનસ બી, અને ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રાઇટ રિઝલ્ટ, અને ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રાઇટ ન્યૂ લાઇન. હવે ગુણાકાર બાદબાકી માટે લખવાનું છે, તો હું આ કોડ સીધો કોપી મારી લઈશ. એમાં જરાક મોડિફિકેશન કરવાના રહેશે. આ ગુણાકાર માટે, આ ભાગાકાર માટે, અને આ મોડ્યુલર માટે. આ પ્લસ માટે માઇનસ માટે લખાઈ ગયું. અહીંયા આપણે પ્રિન્ટ ખાલી મેસેજ પ્રિન્ટનો ચેન્જ કરશું, અને અહીંયા ઓપરેટર ચેન્જ કરશું, બાકી સેમ રહેશે. અહીંયા આપણે ડિવિઝન ઓપરેટર લઈશું, અહીંયા ડિવિઝન ઓપરેટર આપશું, અને અહીંયા આપણે મોડ્યુલર ઓપરેટર લઈશું, અને અહીંયા એ મોડ્યુલર ટ્રુ કરશું. જોઈ લઈએ કંઈ ભૂલ નથી. અહીંથી કાઢી નાખીએ આપણે, કામ નથી. અને બીજું ઓકે, સેવ કરીએ, રન કરીએ. હવે તમે જોઈ શકશો કે આપણે એની વેલ્યુ 33 આપેલી અને બીની વેલ્યુ 10 આપેલી. તો એ પ્લસ બી થઈને આપણને 42 મળે છે. એ માઇનસ બી એટલે 33માંથી 10 જાય એટલે 23 મળે છે. 33 ગુણ્યા 10 થાય તો 330 મળે છે. પછી 33 ભાગ્યા 10 થાય એટલે 3.3 મળે છે, અને 33 ભાગ્યા 10 અને એની શેષ વધે છે આપણને 3 મળે છે. તો આપણા આ પ્રોગ્રામ એરેથમેટિક ઓપરેટર માટે જે લખ્યો તે અહીંયા રન થાય છે, અને આઉટપુટ આપણને બતાવે છે.
तो एरिथमेटिक ऑपरेटर में આપણે કઈ કન્ડિશન આપણે કયું પરફોર્મન્સ કર્યું કે એડિશન કર્યું, સબસ્ટ્રેક્શન કર્યું, ગુણાકાર કર્યા, ભાગાકાર કર્યા, મોડ્યુલર કર્યું. એટલે આવી બધી પ્રક્રિયા કરવા માટે આપણે એરિથમેટિક ઓપરેટરનો યુઝ કરીએ છીએ. હવે તેવી રીતે આપણે જોઈએ કે કમ્પેરિઝન ઓપરેટરનો ઉપયોગ કરીને લઈએ પ્રોગ્રામ. કમ્પેરિઝન ઓપરેટર, કમ્પેરિઝનમાં આપણે અહીંયા યાદ રાખશું આ કે પહેલું કમ્પેરિઝન લઈએ કે એ ગ્રેટર દેન બી કમ્પેરિઝન લઈએ. એ ગ્રેટર દેન બી છે અહીંયા, બરાબર. રિઝલ્ટ પ્રિન્ટ કરશું. પછી બીજું કમ્પેરિઝન લઈએ કે એ લેસ દેન બી. તો અહીંયા આપણે કન્ડિશન ચેક કરશું એ લેસ દેન બી વાળી, અને અહીંયા લઈશું એ ઇક્વલ ટુ બી. તો અહીંયા આપણે લઈશું એ ઇક્વલ ટુ બી. બીજા કોડિંગની આપણે જરૂર નથી, તો અહીંથી આપણે એને કાઢી લઈએ અને રન કરીએ સેવ કરીને. તો તમે જોઈ શકો કે આપણને અહીંયા 2 વાર લખાઈ ગયું હશે. એ ઇઝ ગ્રેટર દેન બી મારે ટ્રુ આવી, અહીંયા ભૂલ થાય છે કઈ સર. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે એ ગ્રેટર દેન બી પ્રિન્ટ કરાવ્યું છે. અહીંયા આ એ ગ્રેટર દેન બી પ્રિન્ટ થાય છે અહીંથી, અને કન્ડિશન ચેક કરીએ છીએ કે એની વેલ્યુ બી કરતાં મોટી છે કે નહીં. એની વેલ્યુ 33 છે અને બીની વેલ્યુ 10 છે, તો એની વેલ્યુ બી કરતાં મોટી થઈ અને ડોક્યુમેન્ટ ડોટ આપણે એને પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ. પ્રિન્ટ શું આવે છે? 2 લોજિકલ વેલ્યુ આવે છે, કાં ટ્રુ કાં ફોલ્સ. મેં તમને લેક્ચરમાં કીધું તે પ્રમાણે કે કમ્પેરિઝન ઓપરેટરમાં 2 જ વેલ્યુ પોસિબલ થશે, ટ્રુ અથવા ફોલ્સ. એટલે બંને લોજિકલ વેલ્યુ જ પ્રિન્ટ થશે. અહીંયા કમ્પેરિઝન આપણે 2 વેલ્યુનું સરખામણી માટે કર્યું. તો સરખામણી માટે કરતાં કે એની વેલ્યુ બી જેટલી છે તો એની વેલ્યુ 33 છે અને બીની વેલ્યુ 10 છે, તો એની વેલ્યુ બી જેટલી નથી, તો જવાબ આપણને શું મળે છે? ફોલ્સ મળે છે, કારણ કે એની વેલ્યુ બી જેટલી છે જ નથી. એટલે અહીંયા કમ્પેરિઝન થાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ કમ્પેરિઝન અને એરિથમેટિક ઓપરેટરનો આપણે એવી રીતે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. હવે જે એક ઓપરેટર રહ્યો છે આપણે લોજિકલ ઓપરેટર. તો લોજિકલ ઓપરેટરનો બી એક પ્રોગ્રામ આપણે જોઈ લઈએ. logical operator, logical operator. હવે અહીંયા 2 વેલ્યુ લઈશું આપણે લોજિકલની, કે એની વેલ્યુ લઈશું આપણે ટ્રુ, TRUE ટ્રુ, અને બીની વેલ્યુ લઈશું આપણે ફોલ્સ. લાઇન બ્રેક લઈશું આપણે, ઇઝર બી લઈશું. હવે અહીંયા ચેક કરશું આપણે કે એ એન્ડ બી. તો એ એન્ડ બી શું જવાબ આવે તે જોઈશું એના માટે. અને અહીંયા લઈશું આપણે એ ઓર બી. અહીંયા બી આપણે ચેક કરશું કે એ ઓર બી. હવે આ 2 કન્ડિશન ચેક કરીએ આપણે, રન કરીએ. તો આમાં તમે જોઈ શકશો છો કે એ એન્ડ માટે ફોલ્સ આન્સર આવે છે અને બી ઓર માટે ટ્રુ આવે છે. ફોલ્સ કેમ આવ્યું? કારણ કે તમે પ્રોગ્રામને જોશો તો એની વેલ્યુ ટ્રુ છે અને બીની વેલ્યુ ફોલ્સ છે. હવે એન્ડના નિયમ પ્રમાણે બંને ઓપરેટરની વેલ્યુ ટ્રુ હોય તો જ આન્સર ટ્રુ આવે, બરાબર. આની વેલ્યુ બી ટ્રુ હોવી જોઈએ અને આની વેલ્યુ બી ટ્રુ હોવી જોઈએ, પણ આ કન્ડિશનમાં શું થાય? એની વેલ્યુ ટ્રુ છે પણ બીની વેલ્યુ ફોલ્સ છે, તો આન્સર આપણો આવ્યો
ફોલ્સ. જ્યારે ઓર માટે એવું હતું કે એ જમણી સાઈડનો ઓપરેન્ડ કે ડાબી સાઈડ ઓપરેન્ડમાંથી કોઈ બી એકની વેલ્યુ ટ્રુ હોવી જોઈએ. આમાં એની ટ્રુ છે અને બીની ફોલ્સ છે. હવે અહીંયા કમ્પેરિઝન ઓરથી થાય છે લોજિકલ, તો એક વેલ્યુ આપણી ટ્રુ પડી અને બીજી વેલ્યુ ફોલ્સ પડી, પણ એક વેલ્યુ ટ્રુ પડવાથી આન્સર એનો ટ્રુ આવે છે. તો મિત્રો તમે આ પ્રમાણે પ્રોગ્રામિંગ લોજિકલ સ્ટ્રિંગ, બે સ્ટ્રિંગને એડ કરવા માટેનો પ્રોગ્રામ આપણે જોયો જ છે. તો બી બે સ્ટ્રિંગ એડ કરવાનો પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ કે બે સ્ટ્રિંગ છે. આ એક સ્ટ્રિંગ લઈએ હેલો, બીજી સ્ટ્રિંગ લઈએ બીજા વેરિયેબલમાં ઇન્ડિયા, રિઝલ્ટ રાખીએ, આનું કંઈ કામ નથી, કાઢી નાખીએ. ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રાઇટ, આ બધું અમુક વસ્તુ હવે કામની નથી આપણી, કાઢી નાખીએ. હવે ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રાઇટ બે સ્ટ્રિંગને એડ કરવા માટેનું છે. તો આ વેરિયેબલ અહીંથી કાઢીને અહીંયા લખીએ અને રિઝલ્ટ ડિસ્પ્લે કરવાનું છે. હવે રિઝલ્ટમાં લઈએ કે બે સ્ટ્રિંગ માટે બે સ્ટ્રિંગ એડ કરવી હોય તો વચ્ચે કયો ઓપરેટર લેવામાં આવે છે? આપણે પ્લસ ઓપરેટર. અને અહીંયા આપણે રિઝલ્ટને પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ, પ્રિન્ટ કરાવીએ. તો તમે જોઈશો કે બે સ્ટ્રિંગને આપણે અહીંયા એડ કરાવી શકીએ છીએ પ્લસ ઓપરેટરના મદદથી, જેને સ્ટ્રિંગને જોઈન્ટ કરવા માટેનો ઓપરેટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે અલગ અલગ ઓપરેટર ભણ્યા કે એરિથમેટિક ઓપરેટર, લોજિકલ ઓપરેટર, સ્ટ્રિંગ ઓપરેટર, કમ્પેરિઝન ઓપરેટર. તો ઓપરેટર પ્રેસિડન્સ એટલે શું? ઓપરેટર પ્રેસિડન્સ એટલે એક કરતાં વધારે ઓપરેટરની સંખ્યા હોય, તેમાંથી કયો ઓપરેટર પહેલો ઓપરેટ થશે અને કયો ઓપરેટર છેલ્લો ઓપરેટ થશે તેનો ક્રમ. એટલે ધારો કે પ્લસ, માઇનસ, ભાગાકાર, ગુણાકાર સાથે જ છે. એક સિરીઝ એવી છે કે એમાં ભાગાકાર બી આવે છે, ગુણાકાર બી આવે છે, સરવાળો બી આવે છે. તો એનો જવાબ કયો આવવો જોઈએ? તેનો ઓપરેટરની ક્રમ નક્કી કરવામાં આવેલા હોય છે. જેમ કે આપણે આ જે આપણે ભણીએ છીએ એના લગતા ક્રમ જોઈએ તો સૌથી પહેલો મોટો ક્રમ ઓપરેટર કાઉન્સનો હોય છે. એટલે કાઉન્સ હોય એટલે બ્રેકેટ હોય તો બ્રેકેટ સૌથી પહેલું ઓપરેટ થશે, એનો ક્રમ પહેલો આપ્યો છે. પછી પોસ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટનો, પછી થર્ડ છે પોસ્ટ ડિક્રીમેન્ટ, એટલે એના પછી ધારો કે કાઉન્સ પછી પ્લસ કોઈ સિરીઝ છે એમાં કાઉન્સ બ્રેકેટ છે અને પછી પ્લસ છે અને પછી પોસ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ છે. તો કાઉન્સ બ્રેકેટ પછી પોસ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટનો નંબર અને છેલ્લે પ્લસનો નંબર આવશે. તે રીતે આના ક્રમ વચ્ચે પોસ્ટ ડિક્રીમેન્ટ, લોજિકલ નોટ 6 નંબર પર, મલ્ટિપ્લિકેશન પછી ડિવિઝન, એટલે પહેલાં મલ્ટિપ્લિકેશન થાય, પછી ડિવિઝન થાય, પછી મોડ્યુલર થાય, પછી એડિશન થાય, સબટ્રેક્શન થાય, લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ, ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ, ઇક્વલ, અનઇક્વલ, એન્ડ, પછી ઓર, અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર આવે છે તે અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર. એટલે આ રીતે આપણો એક ક્રમ નક્કી કરવામાં આવેલો છે કે અલગ અલગ સિરીઝ ધરાવતી કોઈક સ્ટ્રિંગ છે, જેમાં ધારો કે એક ઉદાહરણ આપણે લઈ લઈએ કે એક પ્રોગ્રામ છે, ધારો કે એક સ્ટ્રિંગ છે કે આવું કે એની વેલ્યુ 10 છે, બીની વેલ્યુ 20 છે અને સીની વેલ્યુ 10 છે. બરાબર. રિઝલ્ટ લઈ લઈએ, વેર રિઝલ્ટ. હવે અહીંયા સ્ટ્રિંગ આપણે જે સિક્વન્સ સોલ્વ કરવાની છે તે સિક્વન્સ આવી છે કે એ ગુણ્યા બી ભાગ્યા એ પ્લસ બી, આવી સિક્વન્સ છે. તો જવાબ શું આવશે તે જોઈએ આપણે. સોરી, અહીંયા ભૂલ થાય છે. તો આપણને જવાબ 40 મળે છે. 40 કેવી રીતે મળે છે તે હવે ચેક કરીએ કે અહીંયા તમે સિક્વન્સ જોશો તો પહેલે
ए गुणिया बी ए काउंसमां छे, पछी भागाकार छे, ए गुणिया बी काउंसमां छे, पछी एनी वच्चे पाछो गुणाकार छे, पछी भागाकार छे, पछी सरवाळो छे। तो क्रमबद्ध जोईए तो सौथी पहला वारो कोनो आवे, प्रेसिडिंग हाई कोनो छे आपणे ब्रेकेटनो। तो सौथी पहला ब्रेकेटनी अंदर जे वस्तु अथवा जे ऑपरेशन हशे ते सॉल्व थशे। तो अहीं ऑपरेशन ए गुणिया बी एटले 20 गुणिया 10 एटले 200। हवे एना पछी प्रेसिडिंग कोनो आवशे, डिविजननो आवशे। तो कोनी जोड़े डिविजन थशे, ए जोड़े, एटले 200 भाग्या 10 तो केटला वध्या 20 वध्या अने पछी आपणे कर्युं छे प्लस कोनी जोड़े, बी जोड़े, तो 20 + 20 एटले आपणो जवाब आवे छे 40। तो आ प्रमाणे आवी कोई स्ट्रिंग हशे, आवी कोई सीक्वन्स हशे तो जे प्रेसिडिंग जे क्रम नक्की करवामां आवेलो छे ऑपरेटरनो ते ज प्रमाणे ए सीक्वन्स सॉल्व थशे अने आपणने आउटपुट तरीके मळे छे। तो आ बधी सीक्वन्स छे अलग अलग। हवे आपणे जे आजे भण्या तेना विषे थोड़ीक क्वेश्चन मार्कनो दौर चालू करीए कि नीचेमांथी कयो जावा स्क्रिप्टिंग लेंग्वेजमां ऑपरेटर नथी। तो आमांथी कयो जावा स्क्रिप्टनो ऑपरेटर नथी? तो एरिथमेटिक ऑपरेटर है, कम्पेरिजन भी ऑपरेटर है, लॉजिकल भी ऑपरेटर है, पण स्टेटिक ऑपरेटर नहीं। एटले आ आपणे जावा स्क्रिप्टनो ऑपरेटर नहीं। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में कयो ऑपरेटर बे स्ट्रिंग ने जोड़े छे? तो जावा स्क्रिप्ट में प्लस ऑपरेटर बे स्ट्रिंग ने जोड़े छे अने स्ट्रिंग ऑपरेटर तरीके भी ओळखवामां आवे छे। एरिथमेटिक ऑपरेटर में ऑपरेटर प्रेसिडेंस माटे नीचेमांथी कयुं साचुं छे? हवे आपणे हमणां ज जोयुं थोड़ी वार पहेला के सौथी पहला आ जे सीक्वन्स है प्लस माइनस डिविजन है। तो सौथी पहला स्टार आवे एटले गुणाकार, पछी डिविजन आवे अने पछी प्लस आवे अने पछी माइनस आवे। बीजो नंबरनो जवाब आपणो आवे जे ते साचो छे, स्टार, डिविजन, प्लस अने माइनस। एटले सीक्वन्स आ प्रमाणे धारो के आवी कोई सीक्वन्स हशे तो पहले गुणाकार थशे, पछी भागाकार थशे, पछी सरवाळो थशे अने पछी छेल्ले बादबाकी थशे। जो एक्स नी वेल्यू 5 छे, वाय नी वेल्यू एक्स प्लस प्लस छे, तो एक्स अने वाय नी वेल्यू केटली? आउटपुट शोधवानुं छे। तो आपणे आ कयुं छे पोस्ट इन्क्रीमेंट छे। पहले पोस्ट इन्क्रीमेंट एटले एक्स प्लस प्लस एटले ऑपरेंड आगळ ने ऑपरेटर पाछळ, तो आने थयुं पोस्ट इन्क्रीमेंट। पोस्ट इन्क्रीमेंट में शुं थाय? पहले वेरिएबल ऑपरेट थाय अने पछी इन्क्रीमेंट थाय। तो अहींया जोशो तो सीक्वन्स छे एक्स नी वेल्यू 5, तो एक्स नी वेल्यू 5 छे, तो ये 5 एक्स नी वेल्यू 5 छे, ते वाय में 5 नी वेल्यू पहले आई जशे कारण के पहले ऑपरेंड ऑपरेट थशे एटले एक्स नी वेल्यू 5 ते वाय में आई जशे एटले वाय नी वेल्यू 5 आवशे अने पछी इन्क्रीमेंट थशे एटले एक्स नी वेल्यू थशे 6 एटले जवाब आवशे एक्स नी 6 अने वाय नी 5। ते रीते जोईए तो एक्स बराबर 5 छे अने वाय बराबर प्री इन्क्रीमेंट छे। तो प्री इन्क्रीमेंट में पहले एक्स नी वेल्यू इन्क्रीमेंट थशे एटले एक्स नी वेल्यू केटली थशे? 6 थशे अने इन्क्रीमेंट थयेली वेल्यू पछी वाय नामना वेरिएबलने आपवामां आवे एटले वाय नी वेल्यू बी 6 थशे एटले जवाब आवशे 6। नीचेमांथी कयो टर्नरी ऑपरेटर है? तो क्वेश्चन में आगे आपणो टर्नरी ऑपरेटर है। नीचेमांथी कयो ऑपरेटरनो क्रम पहलो आवशे? आमांथी कयो ऑपरेटरनो क्रम पहलो आवशे? तो स्टारनो ऑपरेटरनो पहलो क्रम आवशे। तो मित्रों आपणे आजे आ सेशन में जोयुं कि अलग अलग प्रकारना ऑपरेटर्स एरिथमेटिक, कम्पेरिजन, लॉजिकल अने बे स्ट्रिंग ने जोड़ता स्ट्रिंग ऑपरेटर विषे तमने माहिती पूरी पाड़ी। अने बीजुं आपणे भण्या के ऑपरेटरनो क्रम कयो छे, कया क्रम प्रमाणे ऑपरेटर ऑपरेट थता होय छे। तो मित्रों आ साथे आ लेक्चरનું समापन करूँ छूँ। धन्यवाद। वंदे गुजरात।